परम सत्कारयोग गुरु रूप गुरु प्यारी गुरु खालसा साध संगत जी। आओ जो अज श्री दरबार साहिब श्री हरमंदिर साहिब दीन दुनिया दे मालिक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां ने जो श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश कीती है, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे आपां अखरी अर्थ सरवण करिए। विचार दी आरंभता तो पहला धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां दे चरणां विच हाजरी लवाउंदे होए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जियां वल्लों बख्शिश कीती हुई फतेह बुलाइए। कोई भी रसना वांझी ना रहे, सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बेनती है जिन्हां संगतां ने साडा YouTube चैनल सबसक्राइब नहीं कीता, वो साडा YouTube चैनल सबसक्राइब करो, क्योंकि असीं इस चैनल ते हर रोज़ जो सतगुरु जी श्री मुखवाक साहिब जियां दी बख्शिश करते हैं, उस हुक्मनामा साहिब जियां दे अखरी अर्थ अपलोड करते हैं अते नाल ही होर गुरबाणी दी कथा विचार गुरबाणी कीर्तन असी इस चैनल ते अपलोड करते हैं। सो आओ अज सतगुरु जी साडे ते की रहमत करते ने, की बख्शिश कर रहे ने, आओ सरवण करिए। तनासरी महला पहला। अज दा मुख वाक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जियां ने अपनी मुबारक रसना तो उचारण किया होया, जो कि राग धनासरी विच है। ये पावन पवित्र शब्द धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जियां विच 662 अंग ते सुभाईमान है। काया कागद मन परवाना, सिर के लेख ना पड़े आना। काया कागद मन परवाना। काया तो भाव है शरीर, कागज तो भाव है कागज, परवाना तो भाव है लिखिया होया हुक्म। धन गुरु नानक देव महाराज कहंदे ये मनुख शरीर मानो एक कागज है। ये अपने शरीर नूं कागज जानो अते मनुख दा मन शरीर कागज उत्ते लिखिया होया दरगाही परवाना है। सिर के लेख ना पढ़े इयाना। इयाने तो भाव है अनजान जीव। महाराज कहंदे पर मनुख ये मूर्ख अपने मत्थे दे ये लेख नहीं पढ़दा, भाव ये समझण दा यतन नहीं करदा कि उसदे पिछले कीते कर्मां अनुसार इहो जे संस्कार लेख उसदे मन विच मौजूद हन, जो उसनूं हुण होर प्रेरणा कर रहे हन। इंसान अपने कीते कर्मां अनुसार ही सजा पाउंदा है। जिहड़ा कर्म कर दिंदा वो कर्म आ मत्थे ते लिखिया जांदा है। ये मत्थे दे लिखे हुए कर्म महाराज कहंदे मनुख ने कदे पढ़े ही नहीं। बे मैं कर्म किहो जे करदा, अपने कर्मां नूं चेंज करिए, कर्मां नूं बदलीए। जे सुखी होना चाहते हैं, जे आनंद विच होना चाहते हैं। महाराज कहंदे किरत कर्म के विछड़े कर किरपा मिहलो राम। असीं कर्मां करके ही परमात्मा नालों विछड़े होए हां। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲਈਏ ਉਹ ਕਰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਬਿਠਾ ਲਈਏ ਬੇ ਮਨਾ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਿਆਰ ਰਹਿ। ਜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰ ਭਲੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ,
ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਕਰਮ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਭੋਗਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਕੇ ਲੇਖ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਇਆਣਾ। ਇਆਣਾ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਐ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮਾਨੋ ਦਰਗਾਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਐ, ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਐ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਗਹ ਘੜੀਐ ਤੀਨੇ ਲੇਖ, ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇਖ। ਦਰਗਹ ਘੜੀਐ ਤੀਨੇ ਲੇਖ। ਦਰਗਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਗਾਹੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ। ਘੜੀਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਨੇ ਲੇਖ ਰਜੋ ਸਤੋ ਤੇ ਤਮੋ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੂਪ ਇਹ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦਰਗਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਜੀਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਇਹ ਮਤ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਬਸ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਦਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੋਟਾ ਕਾਮ ਨਾ ਆਵੇ ਵੇਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਿਆ ਮਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਖੋਟਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਨਕਲੀ ਸਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਨਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ, ਨਕਲੀ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਖੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ ਰਹਾਓ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪਾ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੁਪਈਏ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਘਸ ਜਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਖੋਟਾ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੂਪੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਚਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਰਾ ਖਰਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਿੱਕਾ ਖੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਦੀ ਬੂੜ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆ ਕਾਏ। ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਐ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਐ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਣਗੇ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਕਾਜੀ ਭਾਵ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਾਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਧਰਮ, ਇਸਲਾਮੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ, ਭਾਵ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆ ਘਾਏ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਅਖਵਾਂਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕੌਰਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੱਜ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਓ ਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋਗੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਕਾਜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਣੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਤਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਜੀ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਐ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਐ, ਜੋਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਐ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਜੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਬੇ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨੀਵਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਜੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ। ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆਂ ਤੇ ਬਣਨਾ ਕਿਹੋ ਜੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਐ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਸੋ ਜੋਗੀ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਜੋਗੀ, ਜੋਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗੀ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਪਛਾਣੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਈ ਆ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਏਕੋ ਜਾਣੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੇ ਗੱਲ ਢੁਕਾ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੋੜੇ, ਡੂੰਗੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਏ, ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ। ਕਾਜੀ ਸੋ ਜੋ ਉਲਟੀ ਕਰੈ, ਕਾਜੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਾਜੀ, ਉਲਟੀ ਕਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੈ।
ਕਾਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਉਂ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੂਰ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਹੱਕ ਹਿੰਦੂ ਖਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਾੜਾ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਗਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਐ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਉਂ ਜਾਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਗਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਜੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਵੇ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਜੱਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਈ। ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੀ। ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਪਰਵਾਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਜ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਉਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਮਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਮਰ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ, ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੈ। ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜੋ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੈ ਭਾਵ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਆਪ ਤਰੈ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਤਾਰੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੱਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਬਣਦਾ, ਚੇਲਾ ਬਣਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਸੁਰਤ ਜੋੜੀ ਰੱਖੇ। ਦਾਨਸ ਬੰਦ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੈ। ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਸੋਈ ਦਿਲ ਧੋਵੈ। ਦਾਨ ਸੰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਅਕਲਮੰਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਲਮੰਦ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈਆਂ। ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋੜ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ
ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਭਾਵ ਕੋਈ ਕਾਜੀ ਬਣ ਜੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਣ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਵਧੀਆ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈਏ, ਚੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੁਰਿਆਈ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੁਕਰਮ ਹਨ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਈਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੋਈ ਮਲ ਖੋਵੈ, ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਦੀ ਨਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਨੀਸਾਨ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ ਸੋ ਪਰਵਾਨ, ਉਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ। ਪੜਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਪੜਿਆ ਬੂਝੈ, ਬੂਝੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਸਿਰ ਦਰਗਹ ਹੈ ਕਾ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਦਰਗਾਹ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਜੀ, ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।